करीम कृष्ण खुदा हुआ। प्राचार्य महोदय डॉक्टर शिवराज सिंह जी, ब्रंडन कॉलेज के प्राचार्य महोदय डॉक्टर वासंती जी, IPSC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर भूमिनाथ जी, मेरी प्यारी छात्रा ऐश्वर्या और यहाँ उपस्थित अन्य विभागों से आए हुए मेरे अध्यापक बंधुओं, विशेष रूप से प्रदीप जी यहाँ है, बाबू सर भी इधर है, शीना मैडम भी इधर है, और साथ साथ मेरे सहकर्मियों और प्यारे छात्र छात्राओं, आज हमारे विभाग की ओर से हिंदी दिवस से संबंधित कार्यक्रम का समापन समारोह चलाया जा रहा है। इसी अवसर पर हिंदी दिवस से संबंधित यह चलाई गई है और हमारे बच्चे भी अधिक सावधानी के साथ उत्साह के साथ इस सभी प्रतियोगिताओं में भाग लिए गए हैं। और इस संदर्भ में मेरा दायित्व यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करना है। इससे पहले मैं चंद शब्दों में राजभाषा हिंदी या हिंदी की महत्ता की ओर कुछ बातें कहना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत की या संघ सरकार की राजभाषा हिंदी है और हिंदी की विकास यात्रा में या हिंदी के अनेक रूप आजकल प्रचलित है। पहले ही हम देख सकते हैं और राजभाषा का जो रूप है, राष्ट्रभाषा का जो रूप है, संपर्क भाषा का जो रूप है, और आजकल हम 14 सितंबर जो है वही भारत सरकार की ओर से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। केवल भारत के कोने कोने में आप लोग अनेक प्रतियोगिताएं सरकार की ओर से अनेक प्रतियोगिताएं कंडक्ट कर रही हैं और हम इस बात में ध्यान रखना मैं चाहती हूँ कि आजकल हिंदी तो केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं है, हमारे भारत के कोने कोने के अधिकांश हिंदी बोलने या समझने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम जाने या अनजाने हिंदी शब्दों से आजकल परिचित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए BSNL जो है, इसका वास्तविक स्वरूप यह है कि भारत संचार निगम लिमिटेड है, लेकिन जो एब्रिवेशन है वह अंग्रेजी का है, लेकिन प्रयुक्त शब्द जो है हिंदी का है। उसी प्रकार उच्च शिक्षा के स्तर पर जो शब्द है रूसा है, RUSA है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है। आजकल उसके स्थान पर PM उषा शब्द का प्रयोग है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है। और इसी प्रकार आजकल सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसी प्रकार अनेक शब्दों का प्रयोग हम देख सकते हैं। या आजकल या अभी जो जून 1 2024 में हमारे जो लॉ है उसमें भी परिवर्तन हम देख सकते हैं। या पहले जो IPC जो है, इंडियन पीनल कोड जो है, अब उसके लिए और एक शब्द का प्रयोग हम देख सकते हैं, भारतीय न्याय व्यवस्था, और उसमें भारतीय न्याय संहिता नोट व्यवस्था है। और भारतीय न्याय संहिता के लिए एब्रिवेशन हिंदी अंग्रेजी का है। आप देख लीजिए भारतीय B, न्याय N, संहिता के लिए S शब्द हम जोड़ते हैं। BNS में देखते वक्त हम समझ सकते हैं कि वह अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन केवल एब्रिवेशन ही अंग्रेजी का है। और उसी प्रकार क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड है उसके लिए भी प्रोसीजर कोड जो है उसके लिए भी शब्द अलग है। आजकल हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वही शब्द हम प्रयुक्त करते हैं। और उसी प्रकार इंडियन एक्ट जो है और इसमें भी हम कर सकते हैं, उसमें भी परिवर्तन हम देख सकते हैं। और आजकल भारतीय सार्वजनिक स्तर पर उसके लिए भी हम अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। है कि राजभाषा के विकास के साथ साथ उसके कदम पर आगे बढ़ने के साथ साथ जो स्थानीय भाषाएं हैं उसके विकास के बारे में भी सजग रहना है। और हिंदी भाषा के स्वरूप और संभावनाएं जो है उसके बारे में विशद रूप से व्याख्यान देने के लिए हमारी मुख्य अतिथि वासंती जी हम उपस्थित हैं।
और इसलिए इसके बारे में अधिक कहना मैं नहीं चाहती हूँ। और मेरा जो दायित्व है उस दायित्व को निभाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे कॉलेज के प्राचार्य महोदय डॉक्टर शिवदास सिंह जी का स्वागत करना मैं चाहती हूँ। कार्यक्रम के बीच में भी हमें अनुग्रहित करने के लिए वे इधर उपस्थित हुए हैं और समय समय पर हमें सुझाव देने के लिए भी वे हमेशा तैयार है। सर, आपका स्वागत हिंदी विभाग की ओर से करना मैं चाहती हूँ। और फिर आज की विशिष्टातिथि या मुख्यातिथि वासंती जी है। वे तो हमारे ब्रंडन कॉलेज के प्राचार्य महोदय है। वह तो हमारे बीच में हमें अनुग्रहित करने के लिए आई है और उनके अनेक प्रकाशित जो या अनेक लेख विभिन्न विषयों से संबंधित अनेक लेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और उनकी ओर से एक किताब की रचना भी हुई है। और वह ऐसे अनुभवी जो अध्यापिका है हमें चीफ गेस्ट के रूप में मिल गया है। और मैडम, इसके लिए और हमारे कॉलेज की ओर से और विभाग की ओर से मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। महोदय एवं IQAC कोऑर्डिनेटर गोपीनाथ जी भी हमारे बीच में हैं। और किसी भी कॉलेज की विकास यात्रा में IQAC की भूमिका तो महत्वपूर्ण है। हमेशा सर इसी भूमिका को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इस अवसर पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हम ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ മേര പ്യാര ഛത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹിന്ദി അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനമാണ്. അസോസിയേഷനുകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ളത്. മറ്റൊരു സംവിധാനത്തിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വയം തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി കാണിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസോസിയേഷനെ ആ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥിയായിട്ട് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വാസന്തി മാഡമാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ സ്വരൂപവും സംഭാവനയും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മുടെ മഞ്ജുൾ ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഹിന്ദി, പക്ഷെ തിരിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ടീച്ചർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ പരിപാടികളുടെ കോളേജിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം റിയലി ഐ എൻജോയ്ഡ് ദ വെൽക്കം സ്പീച്ച് ബൈ ഡോക്ടർ മഞ്ജുള മാം. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. It was a very nice speech and everything was there. Really, it is a real introduction to the topic concerned. രാഷ്ട്രഭാഷ എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ്, റൂസ് മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ BSNL ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെയും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ടീച്ചർ BSNL ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പം അതിനെ BSNL എന്നുള്ളതിന് പകരം അങ്ങനെ ആക്കണം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്. കാരണം അല്ലേ, അതായത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടി ഇതുണ്ട്. കാരണം ഹിന്ദിയിൽ എക്സ്പാൻഷൻ അതിനെ അബ്രിവിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് വരെ രീതിയിൽ ഭാഷാ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, നിങ്ങളിവിടെ ഒരു പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു നോവലുകളെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ദളിത് സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത്തരം പരിപാടികളുമായിട്ട് കോളേജിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അസോസിയേഷനോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷനാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമുക്കിവിടെ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് വാസന്തി മേഡത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു മുഖ്യാതിഥിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കൂടി അധ്യക്ഷൻ പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തി നീട്ടാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ സംഭാവനയും അതിൻ്റെ സ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത വാസന്തി മേഡത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം. സാഹിത്യമെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുകൂടിയാണ്. സാഹിത്യ വായനയിലൂടെയും
അതിൻ്റെ വിശകലനത്തിലൂടെയും പോകുമ്പോൾ അത് ആസ്വദിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാൻ വരെ കഴിയും. ജീവിതത്തിൽ പുതിയ വീക്ഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അത്തരം വീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഹിന്ദി ഭാഷാ സാഹിത്യവും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. ഈ അസോസിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. सबको मेरा प्रणाम. कॉलेज के प्राचार्य मान्य डॉक्टर के शिवदासन सर, विभाग की अध्यक्षा मंजुला जी, यहाँ पर उपस्थित हिंदी विभाग और अन्य विभागों के अध्यापकगण और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तो आपके लिए विशेष दिन है. आपके एसोसिएशन का जो कार्य है आज उद्घाटन के साथ शुरू होने वाला है. तो वो इसी समय यानी कि देश के हर भाग में अभी जो है हिंदी पखवाड़ा समारोह चल रहा है. നമ്മുടെ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ ശിവദാസൻ സാർ, ഹിന്ദി HOD മഞ്ജുളാജി, വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഹിന്ദിയിലെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഐശ്വര്യ, വേദിക്ക് പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തികളായ ഡോക്ടർ കെ ബാബുരാജൻ സാർ, പ്രവീൺ സാർ, മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ശില്പിമ, ഫിസിക്സിലെ ഡോക്ടർ പ്രിയമ്മ, ഹിന്ദിയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മറ്റ് അധ്യാപകരെ, മാത്തമാറ്റിക്സിലെ രണ്ടൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായ ഷീനാൻ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, ശരിക്കും ഹിന്ദി വീക്ക് സെലിബ്രേഷനോടനുബന്ധിച്ച് കുറച്ചേറെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇവിടെ നടത്തി. അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതോടൊപ്പം ഒരു സെമിനാർ ഹിന്ദി അസോസിയേഷൻ ഉദ്ഘാടനവും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല വിജയിച്ച വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെമിനാറൊക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളേജിൻ്റെ IQAC സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ആമുഖത്തിൽ വെൽക്കം സ്പീച്ചിൽ ടീച്ചർ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. അതിനപ്പുറം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനുണ്ട്. ശരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പലർക്കും മനസ്സിലൊരു ചോദ്യമായിരിക്കും, ഇനി ഹിന്ദി എടുത്തിട്ട് എന്ത്? അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ആൻസർ കിട്ടും. അതിൽ ഒരു വ്യക്തമായ ആൻസർ ഈ വേദിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. തന്നെ ഹിന്ദി എടുത്തിട്ട് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് പോലൊരു വലിയ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മാഡം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത് ഉദാഹരണം. ഹിന്ദി എടുത്താൽ ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വരെയാണ്, അതിനപ്പുറമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി എടുത്താൽ എന്തെന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ആൻസർ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. അത് കിട്ടുന്നത് വരെയും നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യണം മാഡത്തോട്. അപ്പം ഒരു ഉറച്ച മനസ്സോടെ, ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെ ഈ സെമിനാർ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. വെറും ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് മാത്രമല്ല, അതിനപ്പുറമുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികളുടെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. അതുകൊണ്ട് ഈ സെമിനാർ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഈ സെമിനാറിന് എൻ്റെ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. ഈ സെമിനാർ ഒരു വലിയ വിജയമാകട്ടെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Second prize, Sneha Satyanathan. Sir, Babaraj, sir. आइए सर.
Third prize Mega TM, second MA. Pradeep sir. Second prize Sneha Satyanathan, second MA. Third prize Akhilesh VC, third year. Thank you sir. Thank you all.